Hi students, welcome to Mohan School of Maths. ഇന്ന് നമ്മൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ 4th ചാപ്റ്ററായ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ്, അതായത് പുതിയ സംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 52-ാമത്തെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പരിശോധിക്കാം. So, let us move to class. It's me, Mohan. First question. The hypotenuse of a right triangle is 1.5 meters and another side is half meter. Calculate its perimeter correct to a centimeter. Correct to a centimeter. So given that the hypotenuse of a right triangle is what? 1.5 meter. The hypotenuse is what? 1.5 meter. And another side is what? Half meter. We have to find what? Perimeter. ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണം എത്രയാണ്? 1.5 മീറ്ററും മറ്റൊരു വശം 1/2 മീറ്ററുമാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് let us take what now? The triangle is ABC. Let the triangle be what? ABC. Here AB is not given. First we have to find AB. For find the perimeter we need what? All the 3 sides. അല്ലേ? എല്ലാ വശങ്ങളും വേണം. So first we have to find what? AB. BC is equal to what? Half meter. And what is AC? AC is what? 1.5 meter. This 1.5 meter, this is an improper fraction. So this is a mixed fraction. We have to convert into what? An improper fraction. ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റി എഴുതാം. 2 into 1, 2 plus 1 is what? So 3. 3/2 meter. So in triangle ABC, okay, ത്രികോണം ABC യിൽ AB square plus BC square is equal to what? AC square. By Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to what? AC square ആണ്. പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ സമന്താണ് കർണം സ്ക്വയർ ആണ്. AB square now, AB is not given. AB is not given. So AB square plus, so what is BC? BC is equal to what? Half meter. So half square 1/2 square is equal to AC square. എത്രയാണ് AC? AC എന്താണ്? 3/2 ആണ്. So it is what? 3/2 square. Okay. AB square plus 1/2 square is equal to what? 3/2 square. So AB square plus what is 1/2 square? The square of a fraction means square of the numerator by square of the denominator. So what is 1 square? 1. 2 square is what? 4. 1/4. That is equal to, what is 3 square? It is 9. And what is 2 square? It is what? 4. 9/4. Now this 1/4 we can move to right. So what is AB square? So AB square is equal to 9/4 minus 1/4. 9/4 minus 1/4. That is equal to, see, same denominator. Fractions having same denominator. അല്ലേ? രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് എന്താണ്? ഒരേ ഛേദമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Write the same denominator. എന്നിട്ടോ സിംപ്ലിഫൈ ദ ന്യൂമറേറ്റർ. അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ക്രിയ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, എന്ത് വരും? അപ്പം 9 minus 1. 9 minus 1 ആയിട്ട് പോകും. That's equal to what? What is 9 minus 1? It is 8. So it is 8/4. So AB square is equal to what? 8/4. Again that's equal to, what's 8/4? It is 2. എത്രയാണ്? 2. So AB square is equal to what? 2. So what is AB? AB is equal to square root of 2. AB is equal to what? Square root of 2. അല്ലേ? So we got what? AB is equal to what? Square root of 2. Now we have to find what? The perimeter. We have to find the perimeter. ചുറ്റളവ് അല്ലേ? So ചുറ്റളവ് സമം perimeter സമം P is equal to, what is the perimeter? Perimeter mean adding all the 3 sides അല്ലേ? 3 വശങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആഡ് ചെയ്താൽ മതി.
എ ബി എത്രയാണ്? √2 ആണ്. സോ √2 പ്ലസ് എത്രയാണ്? ബി സി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് മീറ്റർ പ്ലസ് വാട്ട് ഇസ് എ സി? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? 3/2 മീറ്റർ. ഓക്കെ, പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ 3 sides. ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 3 വശങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൂട്ടിയാൽ മതി. ഒന്നാമത്തെ വശം √2 ആണ്. എത്ര രണ്ടാമത്തെ വശം? അത് 1/2 ആണ്. എത്ര മൂന്നാമത്തെ വശം? അത് 3/2 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് √2? √2ന്റെ വാല്യൂ വി നോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.4 എന്ന് എഴുതാം, 1.41 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ we have to find what the answer in correct centimeter. സെന്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആയി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താണ്? മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 100 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? ഒരു മീറ്റർ എന്താണ്? 100 സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു മീറ്റർ 100 സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? ഇവിടെ 2 സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് കറക്റ്റായി എഴുതണം. We have to write what answer in 2 decimal place. So substitute the value of √2 as 1.41. 1.41 plus 1/2 plus 3/2 അല്ലേ? ഇവിടെ 1/2 and 3/2 having same denominator അല്ലേ? ഒരേ ഛേദമാണ്. Now എന്ത് ചെയ്യുക? Adding the numerator. What is 1 plus 3? It is 4. Okay, so that is equal to 1.41 plus what is 4/2? It is 2. 4/2 is equal to 2. Okay, so 1.41 plus 2 എത്ര കിട്ടും നോക്കൂ? ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 1.41 plus എന്താണ്? 2. 2 means what? 2.0 or 2.00. 1.41 plus 2. 2 means what? 2.0. So 1 plus 0 is 1. 4 plus 0 is 4 and what? 1 plus 2 is 3. The answer is what? 3.41 meter. Okay, 3.41 meter. What is the meaning of this? The meaning is the perimeter is 3 meter and 41 centimeter. മറക്കരുത്, 3.41 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that means എന്താണ്? 3 meter 41 centimeter. 3 മീറ്ററും 41 സെന്റിമീറ്റർ. It is no need to convert into centimeter. The question they asked right now, write the answer correct to centimeter. സെന്റിമീറ്ററിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.41 meter means 3 meter and what? 41 centimeter. 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ if you convert into centimeter, we multiply by 100, it become what? 341 centimeter. Okay, this is enough. 3 meter and what? 41 centimeter. 3.41 meter. Now, question number 2. The picture shows an equilateral triangle cut into 2 halves by a line through a vertex. And first sub question, what is the perimeter of a part? See the second problem at the end of the previous section. And second question, how much less than the perimeter of the whole triangle is this? മനസ്സിലായല്ലോ? In picture, an equilateral triangle is given. ചിത്രത്തിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് വശം? സൈഡ് ഈസ് 2 meter. ഓക്കെ, 2 മീറ്റർ വശമായ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. That equilateral triangle is divided into 2 halves. അല്ലേ? 2 ത്രികോണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വെട്ടസിൽ നിന്ന് എന്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു? ഒരു വര വരച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ 2 ത്രികോണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിരിക്കുന്നു. An equilateral triangle is divided into 2 halves. And there are 2 questions. What first question? The first question is, what is the perimeter of a part? ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്താണ്? ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ചുറ്റളവ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ? സപ്പോസ് the triangle is suppose ABC. Okay, we give out the name ABC. Okay, now a line from the vertex, a line from the vertex, suppose AD is a line from the vertex, divide into our 2 equal triangles. This is a perpendicular, ലംബമാണ്.
എ ഡി എന്ന വര ത്രികോണം എ ബി സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചു. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി. എ ബി ഡി എന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം പെരിമീറ്റർ അല്ലേ? അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ, എ ബി എത്രയാണ്? 2 മീറ്റർ ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ എ ബി എത്രയാണ്? 2 മീറ്റർ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബി ഡി? ബി ഡി എന്തായിരിക്കും? 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ബി സി 2 മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ? സിൻസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് വാട്ട്? ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് ഇക്വിലാറ്ററൽ, സമഭുജ ത്രികോണമായതുകൊണ്ട് എ ബി 2 ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്തിനായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ബി സി 2 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ബി ഡി? 1 മീറ്റർ ആയി. സോ എ ബി എത്രയാണ്? 2 മീറ്റർ ആണ്. ബി ഡി എത്രയാണ്? 1 മീറ്റർ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡി? തീർച്ചയായിട്ടും എ ഡി എന്തായിരിക്കും? √3 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി, അതായത് ത്രികോണം എ ബി ഡിയിൽ അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം ത്രികോണം എ ബി ഡിയിൽ സി എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ അല്ലേ? കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. What is AB? It is 2. So 2 square is equal to, what is BD? It is 1, and AD we don't know. It is AD square. What is 2 square? It is 4. What is 1 square? 1 plus what? AD square. ഈ 1 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മൂവ് ടു ലെഫ്റ്റ്. എന്തായിട്ട് മാറി നോക്കൂ. 4 minus 1 is equal to AD square. What is 4 minus 1? 3. So AD square എന്താണ്? 3. AD square is equal to 3. So what is AD? AD is equal to square root of 3. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് √3. AD എത്രയാണ്? √3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി? സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി, ത്രികോണം എ ബി ഡിയുടെ ചുറ്റളവ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, 1 പാർട്ട്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എ ബി പ്ലസ് ബി ഡി പ്ലസ് എ ഡി അല്ലേ? എ ബി പ്ലസ് വാട്ട്? ബി ഡി പ്ലസ് വാട്ട്? എ ഡി. സം ഓഫ് ദ 3 സൈഡ്സ്. പെരിമീറ്റർ ഈസ് സം ഓഫ് ദ 3 സൈഡ്. 3 വശങ്ങളുടെ തുകയാണെന്ത്? ചുറ്റളവ്. എത്രയാണ്? എ ബി 2 ആണ്. എത്രയാണ്? ബി ഡി 1 ആണ്. What is AD? It is √3. AD എത്രയാണ്? √3. നോക്കൂ, what is 2 plus 1? 3 ആണല്ലോ അല്ലേ? 3 plus √3. What is the value of √3? It is approximately 1.73. എന്തുകൊണ്ടാണ് 1.73 എഴുതിയത്? 1.7 ഉപയോഗിക്കാം, 1.73 ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ഇൻ മീറ്റർ ആണ്. മീറ്റർ ആവുമ്പോൾ 1 മീറ്റർ ഇസ് വാട്ട്? 100 സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് 1 മീറ്റർ എന്താണ്? 100 സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 പ്ലേസ് വേണം. വി നീഡ് 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ്. സോ 3 plus 1.73 അല്ലേ? 3 plus 1 4 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? 4.73 മീറ്റർ. 4.73 മീറ്റർ ആണെന്ത്? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ പാർട്ട്, ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം ചുറ്റളവ്. ഇതിനർത്ഥം 4 മീറ്ററും 73 സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ്. Now what is second question? In second question, we have to find how much less is the perimeter of the first triangle from the whole triangle. ആകെയുള്ള ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് we have to find what? The perimeter of the whole triangle. The perimeter of the whole triangle, right? Okay. So perimeter of the whole triangle means what? Triangle ABC. Perimeter of the whole triangle ABC. That's equal to what? AB plus BC plus എന്താണ് അല്ലേ? AC ആണ്. എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. What is AB? 2 ആണ്. BC എന്താണ്? 2 ആണ്. AC എന്താണ്? 2 ആണ്. It is what? 6 meter. So perimeter of the whole triangle is 6 meter. ഇനി ഈ 6 meter
ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ്, ഹൗ മച്ച് ലെസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പെരിമീറ്റർ എന്താണ്? ചുറ്റളവുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഡിഫറൻസ് ഇൻ പെരിമീറ്റർ is equal to 6 minus 4.73. എന്താണ്? 6 minus 4.73. മൈനസ് ചെയ്തൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ? 6ൽ എന്ത് കുറയ്ക്കുക? 4.73 കുറച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക? 1.27 കിട്ടും. എന്താ കിട്ടുക? 1.27. സോ 1.27 മീറ്റർ ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഈ ആകെ പെരിമീറ്ററിനേക്കാൾ 1.27 കുറവാണെന്ത്? ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ. ഓക്കെ, 1.27 ലെസ് ദാൻ the first part. Perimeter of the first part is 1.27 less than the perimeter of the whole triangle, isn't it? Okay. Now third question. Calculate the perimeter of the triangle shown below. Calculate the perimeter of the triangle shown below. See, a triangle is given. We have to find what? Its perimeter. Very simple ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. Remember that this is one of the important problem. We have to find perimeter of this triangle. Here two angles are given and only one side is given. Only one side is given. And also it is not a right triangle. The given triangle is not a right triangle. One angle is what? 30 degree. One angle is 105 degree. This angle is also not given. So we can name, suppose the triangle is what? ABC. The triangle is ABC. To find the perimeter, we have to find BC and what? AC. അല്ലേ? ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് AB മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എന്ത് കാണണം? BC കാണണം, ACയും കാണണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? So to find BC and AC like directly is difficult. So what can we do now? Can you tell? What can we do? We divide this triangle into two triangles. We divide this into two right triangles. അല്ലേ? തന്നിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് മട്ടത്രികോണങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. How can we divide? From the point B, from the vertex B, draw a perpendicular. Draw a perpendicular. This is a perpendicular. ലംബം വരയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ. Let it be what? BD. Draw a perpendicular BD from what? The vertex B. Now first we consider ABD. See, in triangle ABD. In triangle ABD. This angle is what? 30. Angle A is equal to what? എത്രയാണ്? 30 degree ആണ് അല്ലേ? Angle A is 30 degree. And what about this angle? This angle is 90 degree. Angle D is equal to what? It is 90 degree. So surely, what is this angle? This angle is angle B. It is what? How much it is? It is 60 degree ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ആംഗിൾ 90 ആണ്, ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ്? 30 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? തേർഡ് ആംഗിൾ 60 ആയിരിക്കും. കാരണം 30 plus 60 എന്താണ്? 90 plus 90 എന്താണ്? 180. So angle B is equal to what? 60 degree. So in the previous class, I explained you, if the angles of a triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree, the sides are in the ratio 1:√3:2. Okay, the angles are in the ratio 30 degree, 60 degree and what? 90. In a triangle, if the angles are 30, 60, 90, ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ 30 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി ആയാൽ അവയുടെ വശങ്ങൾ ഈസ് 1:√3:2 ആയിരിക്കും. The sides are in the ratio 1:√3:2. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ? In this triangle ABD, see, what is AB? It is 2. AB is what? 2. So surely the other two sides are √3 and what? 1. √3 and 1. So 1 is the smallest angle. It is what? Opposite of smallest. 1 is the smallest side
which is what? Opposite of smallest angle. ഇവിടെ എന്താണ് 30 ആണ്. 30 is the smallest angle. Opposite of 30 എന്താ വരിക? 1 meter. It is 1 meter. Okay. So here AB is equal to 2 meter. AB is equal to what? 2 meter. Therefore, what is BD? BD is equal to എന്താണ്? 1 meter ആയിരിക്കും. So what is AD? 60 degree എന്ന ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് √3. എന്തായിരിക്കും? AD എന്താണ്? √3 meter ആണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. In triangle ABD, the angles are 30 degree, 60 degree, 90 degree. അല്ലേ? കോണുകൾ 30, 60, 90 ആയതുകൊണ്ട് വശങ്ങൾ sides are in the ratio 1:√3:2. Here one side is what? AB is given 2. AB എന്താണ്? 2 ആണ്. So surely the other sides എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും, √3 ആയിരിക്കും. 1 ഏറ്റവും ചെറിയ വശമായതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. Which is the smallest angle? 30 is the smallest angle. So opposite of this angle is BD എന്തായിരിക്കും? It is 1 meter. What is AD? AD is equal to what? √3 meter. Okay. AD is equal to what? √3 meter. That's all. Now we consider what? This triangle. What is triangle? BDC. So in triangle BDC, ത്രികോണം BDCയിൽ what are the angles? What is angle B? ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. In question given that the total angle എത്രയാണ്? The total angle is 105 അല്ലേ? 105 ആണ്. എത്രയാണ്? 105. ആകെ എത്രയാണ്? 105 minus what is this angle? This angle is 60. So 105 minus 60 എത്രയാണ്? 45. So this angle is what? 45. Okay. So angle B is what? 45 degree. And what is this angle? This angle is 90. That is what? Angle D is equal to what? 90 degree. And what about angle C? Angle C also what? 45 ആയിരിക്കും. അല്ലേ? കാരണം ആംഗിൾ D എന്താണ്? 90 ആണ്. ആംഗിൾ D 90 means it's a right triangle. ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോണം എന്താണ്? 90 ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കോണം 45 ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? തേർഡ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? 45 ആയിരിക്കും. കാരണം 45 plus 45 is 90. 90 plus 90 is what? 180. Okay. So in triangle BDC, angle B is 45, angle D is 90, angle C is what? 45. എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി? It is a right triangle in which two angles are same. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. I just draw here. Okay. ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ്? ഈ BDC എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് 90 ഡിഗ്രി D. ഇത് B ആണെന്ന് കരുതുക. ഇതെന്താണ്? C. സോ ട്രയാങ്കിൾ BDC. വാട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ B? 45 ആണ്. എത്രയാണ് ആംഗിൾ C? അതും തന്നെയാണ് 45 അല്ലേ? If two angles are equal, it is an isosceles triangle. എന്താണ്? സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിരിക്കും. ഒരു ത്രികോണത്തിൽ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എതിരെ വരുന്ന വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? തുല്യമായിരിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? In a triangle, if two angles are equal, the side opposite to equal angles are equal. തുല്യ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെ വരുന്ന ആംഗിൾസ് എന്താണ്? തുല്യ കോണുകൾക്ക് എതിരെ വരുന്ന വശങ്ങൾ എന്താണ്? തുല്യമായിരിക്കും. അതായത് BD എന്ന വശവും DC എന്തായിരിക്കും? തുല്യമായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ, എത്രയാണ് BD? BD എന്താണ്? 1 ആണ്. BD എന്താണ്? 1 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ DC എന്തായിരിക്കും? DCയും 1 മീറ്റർ ആയി. അപ്പോൾ BDയും 1 മീറ്റർ ആണ്. ഇപ്പോൾ DC തന്നെയാണ് 1 മീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും BC? ബൈ പൈതഗോറസ് തിയറം അല്ലേ? BC സ്ക്വയർ സമം എന്താണ്? BD സ്ക്വയർ പ്ലസ് DC സ്ക്വയർ ആണ്. പഠിച്ചതാണ്. 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും 2 അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഇസ് BC? √2 ആണ്. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ്. ഓർക്കണം, രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്താണ്? 1ഉം 1ഉം ആണെങ്കിൽ ബട്ട് തേർഡ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് √2. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്താ പഠിച്ചിരിക്കണം നോക്കൂ. ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ആർ 45 and 45 and 90, the sides are in the ratio 1:1:√2 എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. In a triangle
if the angles are 45 degree, 45 degree and 90 degree, the sides are in the ratio 1:1:2 √2 So what is BD? BD എത്രയാണ്? It is 1 meter. Therefore, what is DC? DC also 1 meter. BD 1 meter ആയതുകൊണ്ട് DC എന്തായിരിക്കും? 1 meter equal ആണ്. And what is BC? BC is equal to √2 meter. Okay. So what is BC? This is what BC is what? √2 meter. DC എത്രയാണ്? 1 meter. അല്ലേ? Actually, what did we find? We have to find the perimeter of triangle ABC. അല്ലേ? ത്രികോണം ABCയുടെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നോക്കൂ, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ perimeter of triangle ABC is equal to, what is perimeter of triangle ABC? Adding all the three sides. One side is AB, one side is BC, and one side is what? AC. So perimeter of triangle ABC is equal to AB plus BC plus AC ആണല്ലോ, sum of the three sides. And how much is AB? It is very clear that AB is equal to 2 meter. AB is 2, it's given. And what is BC? It is √2, we found. √2 plus. What is AC? നോക്കൂ, ഇവിടെ AC എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ. AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AD plus DC ആണ്. അതായത് √3 plus 1. എന്താണ്? √3 plus 1. ഓക്കെ അല്ലേ? AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ADയോട് BC ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എത്രയാണ് AD? ഇറ്റ് ഈസ് √3. And what is DC? It is 1 meter. So √3 plus 1. So the perimeter of triangle ABC is 2 plus √2 plus √3 plus 1. So that's equal to 2 plus, what is the approximate value of √2? അല്ലേ? √2ന്റെ ഏകദേശം വരെ എന്താണ്? 1.41. മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ഇൻ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എടുക്കുക കേട്ടോ. 1.41 പ്ലസ് √3 1.73, then what? 1. ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. 2 പ്ലസ് 1.41 പ്ലസ് 1.73 പ്ലസ് 1. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നോക്കാം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്താണ്? 2 ഉണ്ട്. 2 മീൻസ് വാട്ട്? 2.0. then what? 1.41, then what? 1.73, then what? 1 means what? 1.0. When we are adding decimal numbers, see, write in the order. All the decimal should be on the line, same. Okay. So here 1 plus 3 is what? 4. 7 plus 4 is what? 11. 1 is remainder. 1 plus 2, 3, 4, 5, 6. This is what? 6.14. So that's equal to what? 6.14 meter. The perimeter of the triangle ABC is what? 6.14 meter. What is the meaning? 6.14 meter means 6 meter and 14 centimeter. Okay. So നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. പേജ് നമ്പർ 52-ലെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുകയാണ്. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം, അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്.